Okay girls, so here we are starting here again with vitamin B5. Next vitamin B5 is also called as pantothenic acid. So vitamin B5, it is a peptide composed of D-pentoic acid. See, we are dealing here with chemistry part of it. Okay, so peptide composed of D-pentoic acid and beta alanine. Okay, and it is found as calcium salt or as alcohol, that is pantothenol. OL, that means it is having oxygen along with hydrogen, that is alcoholic functional group. Okay, that's why it's alcohol. The biologically active form of vitamin B5 is coenzyme A, that is CoA. See, coenzyme A is a component which require in every reaction, chemical reaction, for conversion of reactor into a product. Okay, so this is one type of catalyst, we can say over here, like coenzyme A. So we are discussing here RDA, that is recommended daily allowance of vitamin B5. So 4 years and over, the recommended daily allowance is for this age group 7 to 10 milligram, and for age group who are having less than 4 years, so 3 to 5 milligram per day. This is the recommended daily allowance. 4 years and over 7 to 10 milligram, and less than 4 years 3 to 5 milligram per day. Okay, so principal sources in food. Okay, so we are here discussing the sources from which we are getting B5. Food, calf liver. Okay, and serving size 100 gram. Each serving size is 100 gram, and milligram of pantothenic acid we are obtaining from it is given in milligram. Okay, so from calf liver we are getting 7.9 milligram. Okay, next peanuts 2.6 milligrams, peas 2.1 gram, milligram. Okay, soya beans 1.9 milligram, brown rice 1.7 milligram. Again lobster, this is a creature. Okay, lobster 1.7 milligram. Again watermelon 1.6 milligram. See, watermelon is also a good source of vitamin B5. Next, eggs 0.9. Okay, average size is 1 only, and from that we are getting only 0.9 milligram of B5. Okay, and brewer's yeast, from that 10 gram of serving we are getting 0.7 milligrams of B5. Okay, here they have given structure of it: pantothenic acid, okay, and pantothenol. Pantothenic acid is only having C double bond OOH, that is acidic functional group, that's why we called it as pantothenic acid. And here pantothenol, that is OL. So here by replacing C double bond OH, that is carboxyl functional group, we are replacing over here with OH, that is alcoholic functional group, that's why pantothenol. Next, functions of vitamin B5. What kind of functions they are performing in our body? So आपण इथे एक एक डिस्कस करूया. Pantothenic acid is a part of coenzyme A that acts as intracellular carrier for few carbon groups, okay, and assist more than 100 pathways of intermediate metabolism, including those of synthesis of sterols. See, this is a coenzyme, particularly coenzyme, that means a substrate molecule, or they are helping in carrying out or facilitating the chemical reaction. Okay, this is the main function of that enzymes. Okay, so these are basically intracellular carrier molecule. And here first use for synthesis of sterols. See, आपण प्रिव्हियस प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये, दॅट इज लिपिड्समध्ये आपण पाहिलं की कोलेस्ट्रॉलचा इम्पॉर्टन्स काय असतो आपल्या बॉडीमध्ये, और लिपिडचा इम्पॉर्टन्स काय असतो, राईट. सो फॉर सिंथेसिस ऑफ दॅट स्टिरॉल इनसाइड आवर बॉडी, दोज आर हेल्पफुल. ओके, दॅट इज कोएन्झाइम ए. So cholesterol and 7-dehydrocholesterol, again fatty acids and keto acids such as pyruvic acid. Okay, त्या इंटरमिडिएट मेटाबॉलिझममध्ये आपल्याला कोएन्झाइम ए हेल्पफुल असतात. अगेन
फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. आता आपल्याला माहिती आहे की एनर्जी आपल्याला कशामधून मिळते, ग्लुकोज और ATP दॅट इज ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्युल्सपासून, राईट. सो ATP मॉलिक्युल्स प्रोडक्ट कुठे होतात, तर ग्लायकोलिसिसमध्ये किंवा खूप सारे सायकल्स आहेत, बायोकेमिकल सायकल्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये, लाईक क्रेब्स आहे, ग्लायकोलिसिस आहे, TCA सायकल आहे. तर ह्यामध्ये एंड प्रोडक्टला जेव्हा ATP जनरेट होत असतात, तर त्या ATPपासून ह्युमन बीइंग्स काय करतात की एनर्जी प्रोड्यूस करतात टू डू देअर डेली वर्क. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज वी आर युटिलायझिंग दिस कोएन्झाइम. थर्ड फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ विटामिन A and D. C. आता इथे काय सांगितलेलं आहे की कोएन्झाइम कुठे हेल्पफुल आहे, विटामिन Aच्या सिंथेसिसमध्ये. आता आपण सगळ्यात पहिलं विटामिन पाहिलं होतं, विच इज अ फॅट सोल्युबल विटामिन, दॅट इज रेटिनॉल और विटामिन A. बरोबर. तर विटामिन Aचा प्रो विटामिन काय होता किंवा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कोणता होता, तर प्रो विटामिन A. बरोबर आहे. आणि त्याची फॅमिली कोणती होती, तर बीटा कॅरोटीन, राईट. आणि हे ऑप्टेन कशापासून होत होतं आपल्याला, कॅरेट्समधून, राईट. सो आता ह्या कॅरेट हा काय आहे, पहिल्यांदा इनिशियली इनॅक्टिव्ह फॉर्म आहे, राईट. वेन एव्हर इट गोज टू युअर स्टमक, द एन्झाईम्स विच ॲक्ट ऑन दॅट, ओके, आणि त्याचं मग कन्वर्जन ड्रगमध्ये होणार आहे, म्हणजेच की आपला ॲक्टिव्ह फॉर्म ऑफ रेटिनॉल दॅट इज 11-cis रेटिनॉल, राईट. सो हे जे कन्वर्जन होत असतं ह्याच्यासाठी आपल्याला कोएन्झाइम A इम्पॉर्टंट आहे, राईट. अगेन सिंथेसिस ऑफ विटामिन D. सो आता सिंथेसिस विटामिन D आपल्याला कशापासून मिळतं, सनलाईटपासून, राईट. सो आपल्या ॲनिमल बॉडीसाठी हे डिफरंट आहे आणि प्लांट बॉडीसाठी डिफरंट आहे. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं की विटामिन D आपल्याला कशापासून मिळणार आहे, सनलाईट. ओके, सनलाईट इज अ सोर्स, ठीक आहे. पण त्याच्यासाठी प्रिकर्सर मटेरियल आपल्या इपिथेलियल सेल्समध्ये प्रेझेंट असतं, बरोबर आहे. फक्त ही रिॲक्शन एन्हान्स करण्याचं काम कोण करतं, तर UV रेज, बरोबर. तर अर्गोकोलेकॅल्सिफेरॉल हा आपल्या बॉडीमध्ये सिंथेसाइज होतो आणि त्याच्यापासून आपल्याला विटामिन D मिळतं, बरोबर. तर ह्या सिंथेसिस किंवा ह्या रिॲक्शनमध्ये सुद्धा हा कोएन्झाइम A इम्पॉर्टंट आहे, राईट. नेक्स्ट फंक्शन सांगितलेलं आहे बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ओके, सो आता आपल्याला प्रोटीनची नेसेसिटी खूप असते बॉडीमध्ये, राईट. जसं की आपल्याला मसल्स प्रिपेअर करायचे आहेत किंवा आपल्याला प्रोटीन्सपासून एनर्जी मिळत असते, बरोबर. तर ह्या प्रोटीन प्रिपरेशनसाठी आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा अमायनो ॲसिडचा बॅलन्स वाढवावा लागतो, राईट. बिकॉज की प्रोटीन्स कशाचे बनलेले आहेत, अमिनो ॲसिड. These are nothing but the small chains of amino acid which are linked together with peptide bond, right. So ह्या अमायनो ॲसिडच्या सिंथेसिससाठी आपल्याला कोएन्झाइम A हेल्पफुल आहे. बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अँड अमिनो ॲसिड बाय असिस्टिंग फॉर्मेशन ऑफ ल्युसिन, अर्जिनिन अँड मिथिओनिन. सी, ल्युसिन, अर्जिनिन आणि मिथिओनिन हे काय आहेत, इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स आहेत. मग ह्या अमायनो ॲसिडपासूनच आपल्याला पुढे जाऊन काय मिळणार आहे, प्रोटीन्स, राईट. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ रोल. सो इट इज इसेन्शियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिमोग्लोबिन अँड इलेक्ट्रॉन कॅरिंग सायटोक्रोम प्रोटीन्स ऑफ द मायटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन. सी, TCA सायकल असेल किंवा कोणतीही सायकल असेल तर ह्याच्यामध्ये बघा कन्वर्जनचे ॲरोज दाखवलेले असतात, बरोबर आहे. म्हणजे NAD कन्वर्टेड इंटू NADH म्हणजे काय की एक्स्ट्रा हायड्रोजन तिथे ॲड झालेलं आहे, राईट. तर हे हायड्रोजन ॲड होतं नथिंग बट वॉट की रिडक्शन होतं और आयदर ऑक्सिडेशन होतं. म्हणजे कोणती तरी एक प्रोसेस तिथे ऑनगोईंग चालू आहे, बरोबर आहे. तर मग इथे काय सांगितलं की हिमोग्लोबिनचं सिंथेसिस. आता आपल्याला माहिती आहे की हिमोग्लोबिन फॉर्म कशामधून होणार आहे, आयन आणि हिम असे दोन कंबाईन होऊन मग आपल्याला काय मिळतं, त्याचं हिमोग्लोबिन नावाचं प्रोटीन मिळतं. ओके, तसंच इलेक्ट्रॉन कॅरिंग सायटोक्रोम प्रोटीन. सायटोक्रोम प्रोटीन्स कुठे प्रेझेंट असतात, हे लिव्हरमध्ये प्रेझेंट असतात. सायटोक्रोम P450, P456 हे काय आहेत, एन्झाईम्स आहेत, बरोबर. हे सिस्टीम्स आहेत. तर ह्या चेनसाठी हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि लास्ट फंक्शन काय सांगितलं, बायोसिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रान्समीटर ॲसिटिलकोलिन. सी, ACH or acetylcholine is really very important neurotransmitter which is secreted within your brain, ठीक आहे, पिट्युटरी ग्लँड्स. तर हे ॲसिटिलकोलिनचं वर्क काय असतं, आता आपण जे पॅरासिम्पॅथेटिक आणि सिम्पॅथेटिक सिस्टीम बघितल्या किंवा न्यूरोट्रान्समीटर पाहिले होते त्यामध्ये हे सगळं ॲसिटिलकोलिनचं वर्क डिफाईन केलेलं आहे. ACHचे खूप सारे हेल्थ बेनिफिट्स असतात, त्याचा इफेक्ट आपल्या
स्मूथ मसल्सवरती असतो, हार्टवरती असतो, वायटल ऑर्गन्सवरती असतो. ठीक आहे. नेक्स्ट, सिम्पटम्स ऑफ विटॅमिन B5 डेफिशियन्सी. व्हॉट इफ आवर बॉडी इज नॉट गेटिंग सफिशियंट अमाऊंट ऑफ आर विटॅमिन B5. सफिशियंट म्हणजे नक्की किती? तर RDA जेवढं दिलेलं आहे, रिकमेंडेड डेली अलाउन्स फॉर पर डे, तर तेवढं जर नाही मिळाला तर त्यांनी 4 to 4 अँड अबोव इयरच्या वरती काय सांगितलेलं आहे की त्यांच्यामध्ये रिकमेंडेड डेली अलाउन्स किती जायला हवा रोजचा, तर 7 to 10 मिलीग्रॅम. बरोबर. तर आता हा 7 to 10 मिलीग्रॅम जर नाही गेला तर काय होणार आहे? मग त्याला आपण डेफिशियन्सी डिसीजेस म्हणणार आहे. ठीक आहे. सो पॅरेस्थेसियस हा एक डिसीज आहे. आता इथे खाली एक फिगर दिलेली आहे, राईट, की एक फेस दाखवलेला आहे ह्युमनचा. ठीक आहे. त्याच्यावरती रेड स्पॉट्स ॲपियर झालेले आहेत. सो इट इज सेन्सेशन ऑफ टिंगलिंग, प्रिकिंग और नमनेस ऑफ पर्सन स्किन. टिंगलिंग सेन्सेशन दॅट मीन्स की मुंग्या येणं किंवा येस मुंग्या येणं आणि त्याच टाईपमध्ये. ठीक आहे. किंवा नम होणे एका आपली स्किन तिथल्या टार्गेटेड एरियाची. और प्रिकिंग लाईक सेन्सेशन, आपल्याला सुई टोचते, राईट. सो प्रिक झाल्यासारखं वाटणं तिथे, हे सेन्सेशन तिथे जाणवतात. अँड बर्निंग सेन्सेशन इन लोअर लेग्स अँड फीट्स. ओके. बर्निंग सेन्सेशन्स म्हणजे आता उन्हाळ्यामध्ये जनरली तुम्हाला डिहायड्रेशनमुळे तसं त्रास होऊ शकतात की बर्निंग सेन्सेशन होऊ शकतात. बट नॉर्मल, नॉट ओनली इन समर बट ऑल्सो इन ऑल ओव्हर टाईममध्ये काय होऊ शकतं की तुम्हाला बर्निंग सेन्सेशन होऊ शकतात लेग्समध्ये किंवा फिट्समध्ये. ह्या डिसीजला आपण काय म्हणतो? पॅरेस्थेसिस. नेक्स्ट आहे जॉईंट अँड मसल एक्स. ठीक आहे. सो अनलाईक आर्थरिटिसमध्ये काय होतं, जॉईंट्स आणि जे बोन्स असतात ते काय होतं, दुखायला लागतात, इन्फ्लामेशन होतं, स्वेलिंग येतं तिथं. पण आत्ताच्या डिसीजमध्ये काय होतं आहे, तर फक्त मसल आणि जॉईंट्स जे आहेत हे काय होत आहेत, त्यांचं ॲक स्टार्ट होतं, म्हणजे तिथे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होतं पण स्वेलिंग नसतं. ओके. नेक्स्ट, फेडिंग ऑफ हेअर कलर. तुमचा हेअरचा कलर जर ग्रे होत असेल, ओके, इनिशियली आपल्या हेअर्सचा कलर ब्लॅक असतो, राईट. अँड इंडिव्हिज्युअल हेअर्सचा कलर हा डिफरंट असतो, राईट. पर्सन टू पर्सन इट मे गेट व्हॅरी बिकॉज ऑफ देअर जेनेटिक कोडिंग. ठीक आहे. तर आता प्रत्येकाचं जेनेटिक कोडिंग डिफरंट असणार आहे, सिस्टीन कंटेंट डिफरंट आहे, आणि त्याच्यामुळे तुमच्या हेअर्सचा कलर पण डिफरंट आहे, राईट. बट जेव्हा पॅन्टोथेनिक ॲसिडची डेफिशियन्सी होती तेव्हा सिस्टीन प्रोटीन कमी होत राहतं आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, ग्रेइंग किंवा लॉस ऑफ हेअर, ह्यामधून तुम्हाला हे प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात. ओके. सो नेक्स्ट, ॲनिमिया. आता ॲनिमिया हा इथे का आला तर बघा, जनरली ॲनिमिया का होतो तर ॲनिमिया का होतं तर ऑक्सिहिमोग्लोबिनचा कंटेंट कमी होतो आपला, बरोबर आहे. हिमोग्लोबिन नावाचं जे प्रोटीन आहे तर कमी होतं आणि त्याच्यामुळे ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी आपल्या बॉडीची कमी होते. आता ही ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी कमी झाल्यामुळे मग ॲनिमिया अराईज होतो. म्हणजेच काय की फेरस आपल्या बॉडीमध्ये जो सिंथेसिस ऑफ हिमोग्लोबिनसाठी प्रिकर्सर म्हणून ॲक्ट होतो तो लेस झालेला आहे. आता जर प्रिकर्सर लेस झालं तर आपल्याला प्रोडक्ट कसं मिळणार आहे? ओके. सो त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं की फेरस सप्लिमेंटेशन करावं लागतं, और आयदर B5चे सप्लिमेंट्स घ्यावे लागतात. नेक्स्ट आहे रिड्यूस्ड इम्युनिटी. ओके. सो इम्पेअर्ड अँटीबॉडी रिस्पॉन्स. सी, इफ युअर बॉडी इज हॅव्हिंग डेफिशियंट इन B5, व्हॉट हॅपन, तर तुमच्या बॉडीमध्ये B5ची डेफिशियन्सी झाली तर तुम्हाला ॲनिमिया होऊ शकतो किंवा बाकीचे सगळे सिम्पटम्स आता आपण पाहिलेले आहेत ते होऊ शकतात, डिसीजेस होऊ शकतात. त्याचबरोबर तुमचा इम्युन रिस्पॉन्स जो आहे हा खूप लोअर डाऊन होतो. जसं की एखादा फॉरेन मायक्रो ऑर्गॅनिझम, नॉर्मल पेशंट्समध्ये मी सांगते, नॉर्मल पेशंटमध्ये काय होतं किंवा नॉर्मल पर्सनमध्ये काय होतं, एखादा फॉरेन मायक्रो ऑर्गॅनिझम जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतो तेव्हा आपली जी इम्युन सिस्टीम आहे ती काय करते, त्याला फॉरेन बॉडी म्हणून हे करणारे, डिटेक्ट करणारे. ओके. अँड अगेन्स्ट दॅट फॉरेन मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा फॉरेन बॉडी आपले जे बॉडी प्रोटीन्स आहेत, म्हणजे हेल्पर टी सेल्स आणि किलर टी सेल्स जे आहेत तुमच्या WBCsमध्ये प्रेझेंट, ते काय करतात, लगेच अँटीबॉडी नावाचं प्रोटीन प्रिपेअर करतात. मग अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन दिसते तिथे आणि तुमचं टेम्परेचर थोडंसं इलेवेट होतं. ह्याला आपण म्हणतो इम्युनायझेशन किंवा इम्युन रिस्पॉन्स, राईट. तर हे सगळ्या रिॲक्शन्स
त्या पेशंटमध्ये होणार नाही ज्यांच्यामध्ये B5 डेफिशियन्सी अराईज झालेली आहे. ओके, अँड द पीपल हू आर डेफिशियंट इन B5 आर इझिली गेट अफेक्टेड ड्यू टू इन्फेक्शन्स. लास्ट, हेडेक, डिप्रेशन, इन्सोमनिया अँड फटीग. ठीक आहे. आता बघा, इन्सोमनिया, लॉस ऑफ स्लीप किंवा जे तुम्हाला झोप लागते, झोपेचा स्लीपचा नॅचरल पॅटर्न आहे हा डिस्टर्ब होतो. ठीक आहे. अगेन हेडेक, डोकं दुखतं तुमचं. अगेन डिप्रेशनमध्ये जाऊ शकतं. डिप्रेशन कशामुळे कॉज होतं, तर तुमचे जे बायपोलर डिसीजेस असतात किंवा तुमचे जे हॉर्मोन लेवल्स आहेत ह्या कमी जास्त झाल्या, इम्बॅलन्स झाला, ACH आणि डोपामाइन, तर त्यामुळे पण माणूस कशामध्ये जातो, डिप्रेशनमुळे जाऊ शकतो. ठीक आहे. आणि फटीग. ठीक आहे. हे कॉमन सिम्पटम्स आहेत. नेक्स्ट, पीपल ॲट हाय रिस्क ऑफ विटॅमिन B5 डेफिशियन्सी. See, pantothenic acid is widely prevalent in foods. Subclinical deficiency only may occur, usually in conjunction with B vitamin deficiencies in case of chronic illness, heavy alcohol consumption during hypocaloric dieting for weight loss. आता B5ची ॲक्यूट कंडिशनमधली जी डेफिशियन्सी आहे ती तुम्ही थ्रू डाएट म्हणजे डाएट प्रोव्हाइड केल्याने रिकवर होऊ शकते, राईट. बट व्हॉट इफ यू आर रिमेनिंग अनट्रीटेड, तुम्ही लक्ष नाही दिलं, अनट्रीटेड फॉर्मॅटमध्ये जर ते राहिलं तर मग काय होणार आहे की ह्या क्रोनिक स्टेजला जाऊ शकतात. किंवा एखाद्या पेशंटला जर आधीच इलनेस आहे, क्रोनिक इलनेस आहे, तर त्याच्यामुळे हे डेफिशियन्सी झाली तर आणखी त्याचं सिव्हिअरिटी वाढू शकते. पुन्हा हेवी अल्कोहोल कन्झम्पशन ह्याच्यामुळे पण पीपल्सना खूप जास्त रिस्क होऊ शकते. ठीक आहे. अगेन हायपोकॅलरिक डाएटिंग, खूप लेस कॅलरी इनटेक करायचा आणि आपला वेट लॉस करायचा, ह्या जो आपला एक फंडा आहे त्याच्यामुळे पण आपल्याला काय होऊ शकतं की B5ची डेफिशियन्सी अराईज होऊ शकते. ठीक आहे. युजेस ऑफ पेंटाथेनिक ॲसिड इन प्रिव्हेन्शन अँड थेरपी. सो मायक्रोसायटिक ॲनिमिया ह्याच्यामध्ये यूज होऊ शकतो. ल्युपस इरिथेमॅटस त्यामध्ये यूज होऊ शकतो. टायर्डनेस अँड फटीग, राईट. आर्थ्रिटिस, अगेन वुंड हिलिंग प्रोसेस, अगेन मॅनेजमेंट ऑफ डिसलिपिडेमिया अँड डायबेटिक न्यूरोपॅथी. ठीक आहे. अँड लास्ट वन, डेक्झापेंटोथिनॉल फॉर्म्युलेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर विटॅमिन B5.